सो मित्रों फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपणे 12मा धोरण में भाग 1 में चैप्टर नंबर 2 भागीदारीना वार्षिक हिसाब विषे माहिती मेळवीशुं। एम तो तमे 11मा धोरण में भागीदारोना 11 धोरण में वार्षिक हिसाब तमे करीने आया। ए जे वार्षिक हिसाब छे अने आ जे भागीदारीना वार्षिक हिसाब छे ए बंने में फरक है थोड़ुंक ज, पण हाँ 11मा धोरणनुं नॉलेज होवुं बिल्कुल जरूरी है। जो ए नॉलेज ना होय तो 12मा धोरणनो वार्षिक हिसाब शुरू न करी शकाय। 11मा धोरणमां जे वार्षिक हिसाब हतो ने ए एक व्यक्ति मालकी माटे सुटेबल हतो, पण हवे भागीदारी पेढ़ी माटे छे। 11मा धोरणना वार्षिक हिसाबमां तमे वेपार खातु, नफा नुकसान खातु अने पाकू सरवैयु एम 3 खाता अने 1 सरवैयु बनावता हता, पण हवे 4 खाता बनशे। वेपार खातु, नफा नुकसान खातु, नफा नुकसान फाळवणी खातु, भागीदारोना मूडी खाता के चालू खाता अने पाकू सरवैयु। तो आ चैप्टर विषय तमने हूँ माहिती आपू और थोड़ा हवालाओं ने डिस्कशन करूँ, पण एना पहला एक वस्तु तमने कही दऊं बेटा कि 11मा धोरणनो वार्षिक हिसाब वत्ता 12मा धोरणनो प्रथम चैप्टर भागीदारीना हिसाबो जे बाळके सॉल्व कर्या होय एने ज वार्षिक हिसाब समझण पड़े। एटले ए बे चैप्टर क्लियर थाय पछी ज वार्षिक हिसाब शरू करवा विनंती। कारण के 11मा धोरण में तमे वेपार खातु, नफा नुकसान खातु अने पाकू सरवैयु विषे माहिती मेळवी आया अने 12मा धोरणना प्रथम चैप्टर में भागीदारना मूडी खाता अने नफा नुकसान फाळवणी खाता विषे तमे माहिती मेळवी। एटले आ 5 वस्तु भेगी थाय तो वार्षिक हिसाब समझी शकाय। हवे तमने हूँ समजावुं के शुं फरक छे रेकॉर्डिंग में के खाता में नोंध केवी रीते नोंधाय। वेपार खातु बधाने ख्याल हशे बेटा। वेपार खातु एटले उधार बाजू शुरुआतनो स्टॉक, खरीदी माइनस अन्य रीते गयेल माल अने माइनस खरीद परत अने पछी अन्य खर्चा, खरीदीने लगता खर्चा जेम के मजूरी, रेलवे नूर, ऑक्ट्रॉय, जकात, आवक माल गाड़ी भाड़ू, डेमरेज, दरमायो, रॉयल्टी अने अन्य फैक्टरीना खर्चा उधारमा नोंधाय छे। अने जमा बाजू तमने ख्याल हशे वेचाण माइनस वेचाण परत अने हवालामां आखर स्टॉक आवतो होय हवालामां तो आपणे एनी असर अहींया आपीए छीए। सेम 11मुं धोरण कही शकाय। नफा नुकसान खातानी उधार बाजू तमने खबर छे बधा खर्चा पछी ए ऑफिस खर्चा होय, वेचाण वितरणना खर्चा होय, नाणाकीय खर्च होय के अन्य नुकसानो होय ए नोंधवामां आवे छे। ज्यारे के जमा बाजू आपणे आवको नोंधीए छीए। आवको फरीथी कहीश आ नफा नुकसान खातुं पण सेम 11मा धोरणनुं कोई चेन्ज नथी। हवे जे आ बे खाता वध्या नफा नुकसान फाळवणी खातुं अने भागीदारना मूडी खाता ए बंने खाता तमे 12मा चैप्टर में पहला चैप्टर में 12 धोरणना पहला चैप्टर में सीख्या। तमने ख्याल हशे भागीदारोनी मूडी खाता में जमा बाजू मूडी लखीए छीए, बाकी आगळ लाव्या तरीके अने उधार बाजू उपाड़ लखीए छीए। जे बाळको जो प्रथम चैप्टर ना हजू लॉन्ग सम न कर्या होय, मोटा दाखला न कर्या होय पण 11मा धोरणनो वार्षिक हिसाब छतांय क्लियर होय तो ए आटलू याद करी शके के मूडी खातानी जमा बाजू पहला मूडी लखवानी होय छे। मूडी भागीदारनी मूडी आपेली होय छे काचा सरवैयामां, बाकी आगळ लाव्या तरीके अने उधारमा उपाड़ लखीए छीए। हवे हवालामां तमारे मूडी पर व्याज होय तो मूडी पर व्याज मूडीना नीचे, बीजी असर नफा नुकसान फाळवणीनी उधार बाजू, उपाड़ पर व्याज उपाड़ नीचे, बीजी असर नफा नुकसान जमा बाजू। એટલે સમજી લો કે ટૂંકમાં મૂડી અને ઉપાડ
હવે આ ખાતામાં આવી ગઈ. મૂડીની એક જ અસર, ઉપાડની એક જ અસર, કારણ કે એ કાચા સરવૈયામાં હોય છે. પછી મૂડી પર વ્યાજ, ઉપાડ પર વ્યાજ મોસ્ટલી હવાલામાં હોય છે. એટલે બે અસર આપવા માટે મૂડી પર વ્યાજ મૂડી ખાતે જમા બાજુ અને નાનું ખાતાની ઉધાર બાજુ, ઉપાડ પર વ્યાજ ઉધાર બાજુ અને જમા બાજુ. હવે ભાગીદારોને કોઈ અન્ય આવક થતી હોય, જેમ કે કોઈ ભાગીદારને મહેનતાણું મળતું હોય કામ પેટે, કમિશન મળતી હોય કામ પેટે, એટલે ટૂંકમાં બોનસ મળતી હોય, કોઈ પણ અન્ય પ્રકારની આવક થતી હોય ને ભાગીદારને ફક્ત, તો એની આવક છે એટલે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ અને ધંધાનો ખર્ચ છે એટલે નાનું ફાળવણી ખાતાની ઉધાર બાજુ નોંધાશે. ટૂંકમાં એટલી વસ્તુ કહી દઈએ કે ભાગીદારને લાગતી કોઈ પણ માહિતી આ બે ખાતામાં નોંધાશે. ભાગીદારને લાગતી, ભાગીદાર સિવાય કોઈ પણ માહિતી હોય ને એ આ બે ખાતામાં ના આવે. મૂડી અને ઉપાડની એક જ અસર આપવાની, બાકી મોસ્ટલી બધી વસ્તુ હવાલામાં હોય છે. એટલે બે અસર, જમા હોય તો ઉધાર, પછી ઉધાર હોય તો જમા તમે આપી શકો છો. હવે મૂડી દેવા બાજુ જે આપણે 11મા ધોરણમાં મૂડી દેવા બાજુ 11મા ધોરણમાં આપણે પેલું મૂડીનું ફોર્મેટ, મૂડી વત્તા મૂડી પર વ્યાજ વત્તા મૂડીમાં વધારો વત્તા ચોખ્ખો નફો માઇનસ ઉપાડ, ઉપાડમાં વધારો, એટલે ફોર્મેટ તમને યાદ હશે જે દરેક દાખલામાં આપણે બનાવતા હતા 11મા ધોરણમાં, એ હવે 12મામાં ક્યારે બનાવતા નહીં. કારણ કે તમે આ 5 ખાતા બનાવશો ને તો મૂડી અને ઉપાડ તો આ ખાતામાં આવી ગયું ને. મૂડી પર મૂડી, ઉપાડ, મૂડી પર વ્યાજ, ઉપાડ પર વ્યાજ, અસર અહીંયા ગઈ. એટલે મૂડી દેવા બાજુથી એ આખો ફોર્મેટ નીકળી જશે. ટૂંકમાં એ મૂડી દેવાનું જે મૂડીનું ફોર્મેટ હતું એની વહેંચણી આ મૂડી ખાતા અને નાનું ફાળવણી ખાતામાં થઈ ગઈ. એટલે હવે મૂડીનું ફોર્મેટ બધા બાળકો ભૂલી જાઓ કે એ ફોર્મેટ કોઈ પણ દાખલામાં બનાવવાનું નથી. અને બાકી મૂડી દેવામાં તમને ખબર છે, લેણેદારો, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ, ચૂકવવાનો બાકી ખર્ચ, અગાઉથી મળેલ આવક, દેવી હુંડી, આ બધી દેવાઓ છે. અને મિલકતો બધા જાણતા હશો. તો ટૂંકમાં વેપાર ખાતું, નન્નું ખાતું અને પાકું સરવૈયું તો બિલકુલ ઝેરોક્સ છે 11મા ધોરણનો. પેલા મૂડીનું ફોર્મેટ નીકળી ગયું, જેના માટે મૂડી અને ઉપાડની માહિતી આ બે ખાતામાં આવી ગઈ, જે તમે ચેપ્ટર 1માં પણ શીખ્યા. તો આવી રીતે આ આખી માહિતી મેળવીને, સમજીને, મોઢે કરીને પછી તમે આગળ દાખલામાં જઈ શકો છો. હવે હું તમને અમુક હવાલાઓ ડિસ્કસ કરું. જેમ કે આખર સ્ટોક, તમને ખ્યાલ હશે આખર સ્ટોકની બે અસર વેપાર ખાતાની જમા બાજુ અને પાકા સરવૈયામાં મિલકત દેણા બાજુ આવશે હવાલામાં હોય તો. પણ ક્યારે ક્યારે આખર સ્ટોક ફક્ત કાચા સરવૈયામાં આપેલો હોય છે. તો કાચા સરવૈયામાં હોય ને તો ફક્ત એક જ અસર, એ મિલકતમાં. હવાલામાં હોય તો બે અસર આપવાની. ચૂકવવાનો બાકી ખર્ચ, જેમ કે ચૂકવવાની બાકી મજૂરી, ચૂકવવાનો બાકી પગાર, કંઈ પણ ચૂકવવાનું બાકી હોય ખર્ચો, તો એ ખર્ચો વેપાર ખાતા અને નાનું ખાતામાં જ્યાં નોંધાતો હોય ત્યાં નોંધીને, જેમ કે મજૂરી હોય તો વેપારમાં આવે, પગાર હોય તો નાનુંમાં આવે. પછી ચૂકવવાનો બાકી ખર્ચ એમાં પ્લસ કરવાનો, ઉમેરવાનો. અને પછી બીજી અસર મૂડી દેવામાં, કારણ કે આપણું દેવું છે, ચૂકવવાનું બાકી છે. અને અગાઉથી ચૂકવેલ હોય તો આપણે માઇનસ કરીએ છીએ, બાદ બાકી કરીએ છીએ. અને અગાઉથી ચૂકવેલ એ આપણું લેણું છે, લેણું છે એટલે કે મિલકતમાં. એવી રીતે મળવાની બાકી આવક, મળવાની બાકી આવક, આવક તો હવે બધી નાનું ખાતાની જમામાં જ નોંધાય છે, બીજે ક્યાં નોંધાતા નથી. તો મળવાની બાકી આવક, આવકમાં ઉમેરવાની, અને મળવાની બાકી છે એટલે લેણું છે, લેણું છે એટલે મિલકત. અને અગાઉથી મળેલ આવક હોય, અગાઉથી મળેલ આવક તો આવકમાંથી બાદ બાકી થાય. અને અગાઉથી મળી છે એટલે આપણું દેવું બને છે કે આપણને સેવા આપવાની છે, તો એ મૂડી દેવામાં નોંધાશે. આ મેં તમને 5 હવાલાઓ ડિસ્કસ કર્યા. એના પછી ઘસારો, ઘસારો હંમેશા આપણે મિલકતમાંથી બાદબાકી કરીએ છીએ. અને બીજી અસર, ઘસારો આપણો ખર્ચ છે, નાનું ખાતાની ઉધારમાં લખીએ છીએ. ઈઝી છે, પણ મિલકતમાંથી બાદ નાનું ખાતાની ઉધાર બાજુ. પણ 11મા ધોરણમાં અને 12મા ધોરણમાં જો ઘસારાના હવાલામાં એક વસ્તુ નવી શીખવાડીશ, જે તમે યાદ રાખજો, જે 11મા ધોરણમાં નથી, હવે 12મામાં આવશે.
જેમ કે હવાલો હોય જમીન પર 10 મકાન પર 10% ઘસારો ગણો, ફર્નિચર પર 10% ઘસારો ગણો. નોર્મલી વિચારો 11મા ધોરણમાં તમે શું કરતા હતા? સીધું ફર્નિચર મિલકતમાં લખીને માઇનસ ઘસારો કરતા હતા, ઘસારાની અસર નન્નુ ખાતામાં આપતા હતા. હવેથી નિયમ બદલો. શું છે? પહેલા ફર્નિચર હોય તો ફર્નિચરની કિંમત લખો, પછી કાચા સરવૈયામાં તપાસો કે શું ફર્નિચરનો ઘસારો આપેલ છે. કારણ કે ક્યારે આપેલો હોય છે, હવાલામાં તો હોય જ છે, પણ કાચા સરવૈયામાં પણ હોય છે, જે 11મા ધોરણમાં આવું નહોતું ચોપડીના કોઈ પણ દાખલામાં. તો એનો નિયમ અત્યારે રિવાઇઝ કરો કે ધારો કે તમે કોઈ મિલકત ઉપર ઘસારો કાઢવાનો હોય ને, તો મિલકત લખીને પહેલા એનો ઘસારો કાચા સરવૈયામાં છે એ તપાસો. જો હોય ને તો એ કાચા સરવૈયાનો ઘસારો તમારે મિલકતમાં ઉમેરવાનો, પ્લસ કરવાનો કાચા સરવૈયાનો ઘસારો, અને પછી જે કિંમત આવે ને એમાંથી હવાલાવાળો ઘસારો જે છે એ બાદ કરવાનો, અને એની અસર નન્નુ ખાતામાં. ટૂંકમાં ઘસારામાં આ ચેન્જ છે કે જ્યારે પણ મિલકતનો ઘસારો કાઢો તો કાચા સરવૈયામાં તપાસજો કે એમાં આપેલું છે. જો એમાં આપેલું હોય તો પહેલા એ ઘસારો કાચા સરવૈયાનો મિલકતમાં ઉમેરજો, અને ઉમેરીને પછી તમે એને નન્નુ ખાતા પછી એમાંથી નવો હવાલાનો ઘસારો કાપીને અને એ તમે નન્નુ ખાતામાં લાવજો. પછી મૂડી પર વ્યાજ અને ઉપાડ પર વ્યાજ તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો. ચેપ્ટર 1માં મૂડી પર વ્યાજ મૂડી ખાતામાં મૂડીના નીચે, ઉપાડ પર વ્યાજ મૂડી ખાતામાં ઉપાડના નીચે ઉધાર બાજુ. બીજી અસર તો ક્રોસમાં, કારણ કે ભાગીદારની આવક ધંધાનો ખર્ચ, ભાગીદારનો ખર્ચ ધંધાની આવક. હવે એક અગત્યનો હવાલો તમને યાદ હશે, આપણે ગાલખાદ અને ગાલખાદ અનામતનો હવાલો કરીએ છીએ 11મા ધોરણમાં. ગાલખાદનો હવાલો તમને ખ્યાલ છે આવે ને તો સૌથી પહેલા મિલકતમાં દેવાદાર લખવાના, દેવાદાર, એમાંથી બાદ કરવાનું ગાલખાદ હવાલાની, પછી બાદ કરવાનું ગાલખાદ અનામત હવાલાની. પહેલા ગાલખાદ બાદ કરવાની હવાલાની, અને પછી ગાલખાદ અનામત બાદ કરવાની હવાલાની, અને એ બાદ કરીને પછી નન્નુ ખાતામાં તમને યાદ હશે ફોર્મેટ બનાવવાનું, ગાલખાદ 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 અનામત, ગાલખાદ અનામત, કાચું સરવૈયું, હવાલો હવાલો કાચું સરવૈયું, પ્લસ 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 માઇનસ. આઈ થિંક ઘણા બાળકો સમજ્યા હશે, પણ ફરી કહી દઉં. સૌથી પહેલા ગાલખાદ કાચું સરવૈયું વત્તા ગાલખાદ હવાલો વત્તા ગાલખાદ અનામત હવાલો, અને માઇનસ ગાલખાદ અનામત કાચું સરવૈયું. પછી બીજી અસર નન્નુ ખાતામાં આપવાની. એના પછી બેટા અન્ય રીતે ગયેલ માલ યાદ કરો. અન્ય રીતે ગયેલ માલ જેમ કે જાહેરાતમાં આપેલ માલ, આગથી બળી ગયેલ માલ, કોઈ પણ ગયેલ માલનો હવાલો આવે તો માલ ગયો એટલે ખરીદીમાંથી બાદ કરવાનું. ખરીદીમાંથી બાદ કરીને એ વિચારવાનું કે શું છે. જેમ કે મફતમાં વેચેલ માલ, દરમાદામાં આપેલ માલ, જાહેરાતમાં આપેલ માલ, આગમાં બળી ગયેલ માલ, ચોરી થઈ ગયેલ માલ, એ આપણા નુકસાન છે અને ખર્ચ છે, તો બીજી અસર નફા નુકસાનમાં આપવાની. હા, ઉપાડથી ગયેલ માલ હોય તો ઉપાડથી ગયેલ માલ એ આપણો ખર્ચ નથી, એ ઉપાડ છે, એટલે મૂડી ખાતામાં નોંધવાનું ઉપાડ, વધારાનો ઉપાડ તરીકે. અને પછી એમાં ભાગીદારનું નામ આપેલું હશે એટલે એના ખાનામાં જ લખજો. 11માં ભાગીદારો નહોતા, હવે ભાગીદારો છે, એટલે દાખલામાં ક્લિયર હશે કે કોનો ઉપાડથી ગયેલ માલ છે. એના પછી નહીં નોંધેલ ખરીદીનો હવાલો. નહીં નોંધેલ ખરીદી, ખરીદીમાં ઉમેરો, લેણદારમાં ઉમેરો. નહીં નોંધેલ વેચાણ, વેચાણમાં ઉમેરો, દેવાદારમાં ઉમેરો. નહીં નોંધેલ ખરીદ પરત, ખરીદીમાંથી બાદ કરો, લેણદારમાંથી બાદ કરો. અને નહીં નોંધેલ વેચાણ પરત, વેચાણમાંથી બાદ કરો, દેવાદારમાંથી બાદ કરો. ટૂંકમાં ખરીદીની અસર લેણદારમાં, વેચાણની અસર દેવાદારમાં આપવાની. તો આવી રીતે મેં તમને ઘણા હવાલા ડિસ્કસ કર્યા. આઈ થિંક બધાને સમજાઈ ગયું હશે બેટા. હવે એક મહત્વની સૂચના કે આ વિડીયો તમે વારંવાર જોશો ને, બે વાર જુઓ, 3 વાર જુઓ, 4 વાર જુઓ, તો તમે બધું આખું ને આખું 11મું ધોરણ રિવાઇઝ થઈ જશે અને હવાલા રિવાઇઝ થઈ જશે, અને પછી તમે દાખલામાં સરળતાથી આવી શકશો.
એટલે મિત્રો તમે સૌથી પહેલા આ બધું વિડીયો વારંવાર જોજો. કોઈ ડાઉટ હોય તો મને કમેન્ટ પણ કરજો. બરાબર. આઈ હોપ તમને બધાને સમજાઈ ગયું હશે અને બધું ક્લિયર થઈ ગયું હશે. તો આ વિડીયો અહીંયા હું સમાપ્ત કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. ધન્યવાદ. આભાર.